ਅਗਣੀ ਦੇ ਸਾਇਨ ਬੇਜੜੀਆਂ ਤਨ ਮਨ ਬੋਲਿਆ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਜੜੀਆਂ ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਕੇ ਜੜੀਆਂ ਤੰਦੋਨਾ ਕਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸੇ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜੀਆਂ जेने राजा प्रभ अपना सिद्ध संगत खड़िया रतन जले हजार कंठ उदना जड़िया नानक भाषा तो उदन प्रसरणी का पड़िया मगर प्रभ राधन बाण जन मड़िया और खाना बापे कंठ दया नाम मन में जय चरना वृंद संगड़ा सा और गोविंद बाबा सेवा स्वामी लाभ लिखा कोई न सके मेरा साधु गुण गाव जय धरती जय सती त्रि समा ककरी पाप बाण विषड़िया बादल वेरिया सजन गाव शरण पाए नारायण नाम दर प्रिया और सदा सब सुख जिस बख्शे रे प्रभा माग भजन संसार में तो भी करशना हर का नाम ध्याय सुन सब नाम करदा जन्म कर्म लत्रम पे जाय मान काम क्रोध न बोय सलो सुभान सच्चा मार्ग चलदियां पुस्तक करे जहां 68 सगत को दीजा प्रभा जिसन देवा देवा का सोई बख्श जान जना मिला अपना नाम तन करवा मार सते से कांडी रतन पूरा कर मेहरबान परगण नंद पातन सुन प्रगटया सत साई राम के कृपा दिया बला से सावे सब सपन दुखा नहीं जाए ऐसा मनी वट भागणी हर पाया हराय मैं सैया मंगल गावहि कीर्तन अलाय देहा मन से दूजा लवन अलाय हाथ पग सार ने चत कीन जाय संसार सागर रखन बाण जन्म धाय जेवा एक अनेक गुण करे नाम करनी पाए परवन सदाय दे सुन तेन न कमाय जय जन नाम ध्याया तन के कासरे हर पर पूरा राध्या कर सच करे सब सकान चरण हर भगत बिख मंतरे प्रेम भगतन पाइया बिख्या नाहि जरे कूड़ गए तब तामसी कीने ताप निवारण हारा दुखहं कंस त्रास ताप बिघन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सबर का गुरु नानक नहीं त्याय फिर अंगद गुरत्याम अरदास रामदास की सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरन श्री हरि राय श्री हर कृष्ण त्याया जिसो डठा सब दुख जाए ते बहादुर सिमरिया घर नाम दिया वरताए सब ताई विसाय दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब ताई वे सहाय दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ते अंतर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू पांयां प्यारियां जहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वण छकिया देख चलावी ते वाही देख के अंडट कीता तन्ना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ते अंतर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू जिन्हां सिंघां सिंघड़ियां ने धर्म हेत सीध ते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लहाइयां झरकड़ियां दे चढ़े आया नाल चढ़ाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ ਕਿਰਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है जी सर्वत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रसिया रियायत दैव दैव फतेह व्रत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। सिखा सिखी नाम के स्थान रहत दान विवेक दान साधान प्रसादान दान सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चमकियां चढ़े बुगे जब जगा डालो धर्म का
ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੈਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਦਾ ਮਤ ਪ੍ਰਬੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਿਉ ਕਰੇ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੋਖਤ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਘਟ ਜਾਕੀ ਫਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗਲ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਧਰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਰੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਵਿਸਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਖਾ ਕਤੈ ਨ ਛੋਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁਗਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਮ ਗੋਪਾਲ ਤਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਐਸ ਵਕਤ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤਨ ਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆਪ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮਕਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਮਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਹੀ ਕਾਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੰਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਾਲੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਮੋਜ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਰੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
नह निंदया न उस्तत जाक, लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग ते रह न्यार, नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागा, जगते रह निरासा, काम क्रोध जे पस नाहन, ते घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जे नर को कीनी, तेह जुगत पछानी, नानक दीन भयो गोबिंद सिंह, ज्यों पानी सांग पानी, गुर कृपा जे नर को कीनी, तेह जुगत पछानी, नानक दीन भयो गोबिंद सिंह, ज्यों पानी सांग पानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारे साध संगत जी, सो गुरु घर के सेवक सरदार सच्चा सिंह जी, बेबी अमर कौर, बेगम परिवार वालों ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਸੋਹਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਰੋਏ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਜੋੜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਲਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਪਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਭੋਗਤ ਪ੍ਰੰਤ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਈਏ।
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਗਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਏਪੁਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈ ਕੈਂਪ, ਡੈਂਟਲ ਕੈਂਪ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਚੂੜਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਅਮਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੇਗਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪੈਨੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤਰਮੇਲ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਸੀ ਤਕਰੀ ਜਾਇਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਤੇ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਨ ਕਾ ਸੁਖ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਸ਼ਰਿਆਤ ਦੇਖ ਗਈ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਰ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਨਾਸਿਰ ਦਾਨ, ਇਨਾਮ ਦਾਨ। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान जोगी गुंगे जुगो जोगी अटाल धर्मका जयकार बोलो जी। सिखा का मन नीवा मातु जी मरदा रखा पुआई गए अकाल गुरुद्वारे गुरधाम, जिन्हों तो खालसा पंथ में विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल का दान खालसा जी बख्शो। माणिया के नाल निताणिया के घाल न्योटिया की ओट, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव धन साहिब श्री गोबिंद सिंह साहिब जी, सतवें पातशाह धन धन गुरु हरराय साहिब जी, धन श्री ग्रंथ साहिब जी महाराज उदम मात्रा के अंतरजामी, जो प्रेरे त्यों करना दे महावाका अनुसार सर पातशाह जी हो। अखां दा ते दंदां दा 20 कैंप मिति 16 नवंबर 2014 ਐਤਵਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮੋਰੀਆ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਸੂਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ सरदार सुच्चा सिंह जी वेग बीबी अमर कौर बेग परिवार वालों, सरदार डॉक्टर जसवंत सिंह बीबी प्रकाश कौर वालों अखां दा दंदां दा फ्री कैंप लगाया जा रहा है। दर पातशाह जी सबद के भले वास्ते कैंप लाया जा रहा है। इस कार्य आप पातशाह लोग काज रास करने सेवकों के सच्चे मेरे प्रयास रखना, आंग संग होकर सारे भक्तों के सच्चे मेरे का प्रयास रखना, जो सिखी जीवन यात्रा जो भी आई करते आए
ਸੋ ਰਾਜੀ ਦਾਏ ਸ੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸੰਤ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਜਾੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੀਤਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਨਰਸਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਟਾਫ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਤੋਂ ਪਿੰਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। उपस्थित मेरे बहुत ही प्यारे भैन भराओ और साढ़े बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा निर्मलदास जी, चौधरी जगजीत सिंह जी, साढ़े बहुत ही प्यारे मित्र सीतलप्रीत जी, डॉक्टर साहबान, आज बड़ा खुशी का समय है कि जिस तरह ये डेरा जो संत बाबा प्रीतम दास जी का जो डेरा है इत्थे एक बहुत बड़ी अध्यात्मक रोशनी साढ़े इस इलाके में दे रहा, समुचे सूबे में देश में दे रहा है। उत्थे समाजिक कामों में भी बहुत ही बड़ी पद्धर से योगदान पा रहे और बड़ी खुशी की गल है कि ये जरा चैरिटेबल हॉस्पिटल बाबा निर्मलदास जी के उपराले के नाल खोलिया गया। ये तो बहुत ही जो लोड़वंद सारे पेशेंट है, गरीब लोग है, वो अपनी सेहत सहूलत इतों प्राप्त करते और मैं देख रहा है कि बड़े लंबे समय तो हर साल इस तरह के बहुत बड़े बड़े कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज करते हैं और साढ़े NRI वीर आके अपने सहयोग के नाल इस तरह के कैंप लगाते हैं जिस हज़ारा ही जो लोड़वंद लोग हैं वो अपना जो राहत हासिल करते। सो मैं इन्होंने मुबारकबाद देना ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੌੜਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਤਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਜ਼ਾਲੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਚਾਰ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ
ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਆਦਤ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਜਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। नशा प्रति बाबा जी आज की जरूरत है। दूसरी बेनती बाबा जी, मैं नर्सिंग कॉलेज इस अस्पताल के नाम जरूर मनोज चौधरी संतोख सिंह जी भी ये मदद की जा सकती है, क्योंकि इस अस्पताल को अगर पूरे जोर न और पूरी सहूलतों चलाना है तो नर्सिंग कॉलेज की जरूरत है। मैं देवी तला मंदिर प्रबंधन कमेटी वालों सारे बहुत बहुत धन्यवादी भी हैं और सारे बहुत बहुत बधाई देना।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬੇਗਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 14ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ UK ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਤਾ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬੇਗਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣੋਈ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਡੈਂਟਲ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਿੰਗਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਸਕੇਲ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਂਚਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਚਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ 4-5 ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ NRI ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 4-5 ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ बिना टांके दे होंदे हैं, लेटेस्ट तकनीक नाल होंदे हैं। और बहुत सारे केस ऐसे हैं जिन्हां दे विच बहुत ज़्यादा खर्चा हुंदा है, वो भी ये परिवार उठाते हैं। और संत बाबा निर्मल दास जी महाराज जी की सरप्रस्ती थले जिन्ने भी कैंप लाए गए हैं 8 साल दे विच असी कम से कम 60 कैंप ला चुके हैं। 60 ते भी वध ही होने। असी कल्ले इत्थे हॉस्पिटल ही नहीं, बाबा जी ने 1 साल का पहाड़ों के विच भी कैंप लाए, बाहर भी कैंप लाए, जिन्हां दी सर्जरी संत बाबा प्रीतम दास चैरिटेबल हॉस्पिटल विच की गई। मैनू अज भी याद है कि बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे हैं, अज भी ऐसे मरीज आए 18-18 साल के बच्चे सीगे, 17-18 साल की लड़कियां सीगी जिन्हां ने मोतिया आया है, पर कुछ कारणवश प्राइवेट दे विच अपना नहीं करा सकते सी। फिर भी सरदार सुच्चा सिंह जी ने और बाबा निर्मल दास जी महाराज जी ने कहा कि इन्हां दा इलाज डॉक्टर साहब जरूर करना है और इन्हां दे वधिया लेंस पाने हैं, वधिया तरीके नाल ऑपरेशन करना है। वो लड़की दी हाल पेपर चलते पे हैं, उहदे दे बाद भी उन्होंने कहा भी पेपरों के बाद जदों भी ये बेटी फ्री होए इहदा जरूर ऑपरेशन करना और ये निगाह दे वांझी ना रहे। तो मैं ये समझांगा भी जिन्ना बड़ा प्रोजैक्ट संत बाबा निर्मल दास जी महाराज जी ने चलाया है, ये समाज लिए बहुत बड़ी देन है और इस हॉस्पिटल लिए बहुत बड़ी देन है और ये बहुत ही NRIयां का सहयोग है। मैं तो यही कहांगा भी इन्हां सब नूं जिन्हां खजानियां विचों माया आई है, इन्हां नूं परमात्मा बहुता देवे और खूब योगदान ये हर साल करते रहन और इसी तरह के हुम हमा के कैंप लाते रहन। बाबा जी कल्ले अखां दे ही नहीं दंदां दे कैंप भी लाते हैं, होर जनरल दे भी लाते हैं। ये हॉस्पिटल जनता वास्ते है और इत्थे बहुत ही कम इहदे ते कीते जांदे, इलाज किए जाते और फ्री इलाज किया जाता है। तो मेरी तो यही बेनती है भी जिन्ने भी मरीज़ ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं उठान और इत्थे कुछ किसी तरह का भी कोई ये नहीं है भी ये अमीर है जी तो ऑपरेशन नहीं करना, ये गरीब है जी का करना, ऐसा कुछ नहीं है। जिहड़ा कैंप विच आया है उन्होंने पूरी तरह से हर तरह की फैसिलिटी की जाती है। इत्थे बिना टांके के ऑपरेशन किए जाते हैं, वधिया लेंस पाए जाते हैं और हुण तक मेरे ख्याल हज़ारों की तादाद विच मरीज इसका फायदा उठा चुके हैं। मैं इन्ना ही कहते हुए NRI परिवारों का और ख़ास करके सुच्चा सिंह जी का और बेगल परिवार का और इन्हां नाल जुड़े सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा और बाबा जी नूं बेनती करदा भी वो सारे दे इसी तरह का आशीर्वाद बनाए रखन और सारिਆਂ ਨੂੰ इसी तरह का इलाज का मुहैया करते रहन और इसी तरह सारी बागडोर चक्की रखन। इहदे नाल ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। धन्यवाद।
एक दंदां दा और अखां दा एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया। संत बाबा निर्मल दास जी की सरपरस्ती थले एक कैंप लगा जिस विच चौधरी जगजीत सिंह जी और होर बहुत सारे साथी साडे शीतल बेज जी वो हाज़र होए है और बहुत दूर दूर तो जिहड़े पेशेंट है मरीज़ है वो इत्थे आए है। ये संत बाबा प्रीतम दास जी डेरा जिससे कि संचालक गद्दी नशीन संत बाबा निर्मल दास जी इस इलाके च ही नहीं सारे देश विच और विदेश विच भी एक बहुत बड़ा जो अध्यात्मक मैसेज है जो स्नेहा वो दिंदे है और गुरु रविदास जी के दसे हुए जिहड़े संदेश है उन्हों का प्रसार सारी दुनिया में ये करते हैं। सो जिथे अध्यात्मक रोशनी प्रदान कर रहे लोगों को उत्थे समाजिक सेवा विच बहुत बड़ा उपराला कर रहे कि हर साल इस तरह के कैंप लगा के ये जिहड़े लोड़वंद मरीज़ है उन्होंने सहायता करते हैं। सो मैं समझदा कि इलाके वालियां नूं इन्हां दा बहुत ही फ़ायदा और उस दे नाल आशीर्वाद मैं कहूँगा कि ये डेरा एक बहुत बड़ा जो काम है समाजिक और अध्यात्मक क्षेत्र में कर रहे हैं। हॉस्पिटल जो इन्होंने बनाया जो संत बाबा प्रीतम दास जी इत्थे भी जिहड़े लोग लोड़वंद है गरीब लोग है जिहड़े अफोर्ड नहीं कर सकते जिन्हां दी माली हालत ठीक नहीं वो इत्थे आके जिहड़ी सेहत सहूलत प्राप्त करते हैं। सो असी सारे इन्हां दे धन्नवादी हैं कि एक बहुत बड़ी सेहत और बहुत बड़ा रोशनी कर रहे हैं। हॉस्पिटल बहुत बड़ियाँ पलांघां पुट रहे हैं और क्योंकि मैं मैंबर पार्लीमेंट बन के पहली दफ़ा इस हॉस्पिटल हाज़र होए सो मैं अपने MP लेट फंड विचों 5 लाख रुपया इस हॉस्पिटल नूं होर डिवेलप करने वास्ते मैं रिकमेंड कर रहा। थैंक यू। संत बाबा निर्मल जी के इस वड्डे उपराले ते जिथे मैं इन्हां दी शुक्रगुजारी करदी हाँ उत्थे मैं समुचे ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ संत प्रीतम दास चैरिटेबल हॉस्पिटल वालों बाबा निर्मल दास जी ने NRIs की मदद के नाल इत्थे अखां दा और दंदां दा जिहड़ा कैंप लाया जिस कैंप विच बड़ी गिणती विच जिहड़ी संगत आई है जिन्हां नूं लोड़ है अखां दी जिन्हां नूं लोड़ है अपने दंद ठीक कराउण दी और मैं समझदा कि इदां दे कैंपां विच जदों बाबा जी कैंप लाउंदे अगे भी लवाए इन्हां ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ इस हॉस्पिटल विच इदां दा उपराला करते हैं उत्थे बाबा जी धार्मिक तौर ते ज्ञान भी वंडदे आ परमात्मा नाल भी लोकां नूं जोड़दे आ और अज बाबा जी नूं मैं भी बेनती कीती है कि जिथे अखां ठीक कराउणियां दंद ठीक कराउणे जिहड़े साडे नौजवान नशिਆਂ ਵੱਲ ਦੇ पासे लगे उन्हां नूं भी तुसीं उपदेश दिओ क्योंकि बाबा जी दा उपदेश जिहड़ा है ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਆ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਚੂੜ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਯਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਟ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੌੜੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਜੀ ਔਰ ਪਿੰਜ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਪਿਮਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋੜਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਲੋੜਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਜਨਯ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ।
हाँ जी, मैं मलकीत कौर बाबा दीप नगर जलंधर ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10-10 ਵਾਰੀ 20-20 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਗਏ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲੇ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੇਲਰਾ ਆ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸੋਹਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੇਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਜੇ ਜੋ ਸ਼ੀਤਲ ਬ੍ਰਿਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਤਲ ਬ੍ਰਿਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਸ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡੈਂਚਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਨਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਮਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। तो सब तो पहले उन्होंने ट्रीटमेंट किया जाता है, तो सारा ट्रीटमेंट करके जो लोड़वंद मरीज है उन्होंने इलाज किया जाता है। तो सब तो ज़्यादा मैं हलचल अते दैनिक सवेरा जो जगबाणी अते अजीत दे जितने भी अपने पत्रकार आए हैं सब का मैं ऋणी हाँ, जिन्हों द्वारा तुहाडे तक आवाज़ पहुँची और तुसीं सारे सुन के इस कैंप दे शामिल होए। सो सब का मैं धन्यवाद करदा होया सब संगतां दा धन्यवाद करदा हाँ। तो उम्मीद रखदा हाँ कि जो भी आप दूरों नेड़ों चल के आए हो सब नूं मालिक कृपा करेगा। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मटावो प्रभ सोग। तो आओ सारिਆਂ ने इन्ना उपराला करके इस कैंप नूं होर
ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਔਰ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਰ NRI ਵੀਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਰਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।
हमारे चैनल लहर पंजाबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं।